أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin dan jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 22 Januari 2024 Masehi atau bertepatan dengan 10 Rajab 1445 Hijriah. Mari kita bersama-sama melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Zainal Arifin dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Haji Iskandar Hamdan, dan dilanjutkan cawisan setelah ba'da sholat nanti bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman Hasan Al-Habsyi dengan pembahasan akhlak tasawuf nasohi ad-diniyah. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah kami sediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir bersama imam selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمت السماوات والأرض جعلنا من صالحين عليها صبوا صبوا فكم فإن تسبح تصبوا تمام الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بالناس مالك الناس إله الناس سوري بابو سورة الإمام الله تعالى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليك يا نبي الله. السلام علينا وعليك أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يرد السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وترجل الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله أن الله بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بالعالمين على كل حال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على شيء قدير استغفر الله العظيم استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عزيز الغفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka bihaqqil Fatihah sirril Fatihah bi karamil Fatihah wa bihaqqi man anzala al-Fatihah. Iftah lana babal khair wa ja'alna min alil khair ya man waffaqa lil khair khair wa anhum alaih wa fiqna lil khair wa aina alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi zurriyatihi wa ahlil baitihi wa sairil anbiya wa ala kulli minhum wa sahabati ajma'in wa jami'i ibadillahi salihin masyarikil adila maghribiha minhum Sayyidina Muhajir Allahman bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Khalid Gazam Sayyidina Fikir Muganda Muhammad bin Ali Ba'alu Jami Sadatina Ali Abi Ali Wislim Ibrahim Thumma khususan sahabul hadal kitab Al-Imam Gilbir Insyad wa Isil Ibad wal Bilal al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad al-Haddad wa usuli mawfuruhim bi anna Allah ili darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrarihim anwarihim wal munafahatihim fid dini wal akhirah wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah tawasyahum bi rahmah wal maghfirah sakirum jannah bi rahmatih bi anna Allah sulih umurana wa umural muslimin ya hawil ahwalana jamil muslimin asinhal bi anna sabarafa'ana al-bala' wal waba' wal ghala' wal huruf zalazil fitan ma dhahara min al-batan bi anna Allah bali maqasidana wa maqasid masyayikhina wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih amma ba'du. Faqad qala Imam Haddad radhiyallahu ta'ala wa arda fi kitab An-Nasaidiniyah wal Sulamaniyah ila an qala wa yahtajul mu'minu hajatan ila sabri an syahawatil mubahat allati takunu raghbatan nafsi fiha maksuratan ala talazzudi wa tamattu'i bidunya al mujarrad fa inna inhimaka fi dzalika wal tirsali ma'ahu yajuru ila syubhati wal muharramat wa yakthur raghbatu fid dunya wa yahijul hirsu 'alaiha wa yahmilu 'alal isari lid dunya wal unsa biha wa 'alan nisyanil akhirah wal ghafla anha. Fama syaral aba wal ikhwan al-hadin rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga di hari yang barokah ini, di bulan yang penuh barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat taufik dari Allah, diberikan kemampuan di siang hari ini untuk kita sholat zuhur berjamaah, diberikan kemampuan untuk kita berzikir dan berdoa, i'tikaf di masjid, dan juga menghadiri majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkatan di bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita suri tauladan bagi kita orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, pemberi syafaat kelak untuk kita di hari kiamat, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Melanjutkan
pembahasan di dalam kitab An-Nasaidiniyah wal Wasalamaniyah yang disusun oleh Imam Haddad radhiyallahu taala anhu wa radha. Masih berkenaan dengan sifat yang harus kita tanamkan dan kita benahi di dalam diri kita, ada sifat-sifat yang menyelamatkan kita. Masih pembahasan tentang sifat sabar. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan dan kita bahas bersama bagaimana sabar itu sangat dibutuhkan oleh orang mukmin, baik sabar ketika mendapatkan musibah, baik sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga baik itu kesabaran di dalam meninggalkan maksiat. Dalam kategori kita berlaku sabar dan sangat dibutuhkan oleh orang mukmin. Dan di pertemuan yang lalu kita bahas bagaimana cara kita bersabar menghadapi musibah. Itu di antaranya adalah kita tidak mengeluh dan tetap mantap, dan tidak kita mengadu kepada makhluk atau mengadukan hal kita berharap kepada makhluk. Yang kedua, sabar tentang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain sabar yang ada menunaikan perintah Allah dan mempelajari melaksanakannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Melaksanakan ibadah solat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tentang solat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabar mempelajarinya, bersabar mempraktekannya. Dan yang ketiga, sabar tentang meninggalkan maksiat. Menjauhi maksiat, dan ketika tergelincir bersegera di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan Imam Haddad berkenaan dengan sabar juga yang sangat dibutuhkan oleh orang mukmin. Imam Haddad menyatakan wa yahtajul mu'min hajatan ila sabri anisyahawatil mubahat. Butuh juga seorang mukmin itu harus bersabar dari syahwat-syahwat yang dibolehkan. Ada syahwat yang haram, ada syahwat yang mubah, boleh. Juga harus bersabar. Syahwat yang mubah ini adalah allati takunu raghbatan nafsi fiha maksura ala talazzudi wa tamattu'i bid dunya al mujarrad. Yaitu syahwat yang mubah itu adalah keinginan nafsu sebatas untuk bersenang-senang, menikmati dunia ini. Dan ini kalau dibiarkan hal tersebut, dikatakan Imam Haddad, bisa mencelakakan, bisa menarik kepada hal yang syubhat, kemudian hal yang haram. Jadi butuh sabar juga. Ini yang telah dicontohkan oleh Sayyidus Sabirin, pemimpin orang yang sabar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu untuk berlezat-lezat untuk di dunia. Beliau mampu, bahkan ditawarkan batu-batu gunung jadi emas, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya mustajab. Mampu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mendapatkan dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih kehidupan yang sangat sederhana. Jadi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sederhana tersebut, kalau mungkin kita ukur dalam kekurangan dalam urusan dunia, itu pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita saksikan, mungkin tahu replikanya tentang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau masuk rumah Nabi, ngangkat tangan, langit-langit itu kena. Itu rumah Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidurnya? Sayyidina Umar ketika menyaksikan dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur, berbekat pinggang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur, dari pelepah pohon kurma. Sampai pada saat itu Sayyidina Umar menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sedih melihat keadaan Nabi. Beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, aku saksikan raja-raja dunia ini, Romawi, Persia. Dengan mereka itu luar biasa bergelimangan harta mereka. Engkau ini bukan raja dunia, akan tetapi memimpin dunia dan akhirat. Engkau makhluk yang paling afdal." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Umar, dunia untuk mereka, bagi kita adalah akhirat." Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perlu kesabaran untuk jangan sampai kita hanya bersenang-senang dengan urusan dunia.
Kita kepengen harta yang banyak, kepengen mungkin jabatan, kepengen urusan dunia, berlezat-lezat terhadap dunia, hal yang mubah mungkin. Boleh kita. Tapi ini perlu sabar, jangan sampai sebab kalau kita diamkan diri kita dengan hal tersebut, hanya beladas-ladas kepengen urusan dunia, apa kata Imam Haddad, akan menarik kita hal tersebut. Ya jurru ila syubhat wal muharramat, hingga akan menarik kita kepada hal yang salah, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita pada saat itu kita terjerumus. Walaupun ini boleh, tapi kage akan kita terjerumus kepada syubhat. Walaupun syubhat itu juga belum dikatakan haram, tapi suatu saat akan tergeret kepada yang haram. Maka yang sangat butuh kita sabar, jangan sampai kita terjerumus dengan urusan dunia yang melalaikan kita terhadap akhirat, hingga kita sampai kepada yang diharamkan, kata Imam Haddad. Wa yaksir raghbatu fi dunya, hingga akhirnya kita banyak keinginan terhadap dunia, banyak kepengennya. Wah, ini bahaya sudah kita. Kepengen inilah kepengen, kalau urusan makan baik, sudah banyak kita kepengennya, ujungnya kaget yang syubhat laju juga, kepengen nak lemak. Baru urusan, belum urusan yang lain-lainnya. Kepengen kita nak sama dengan wong punya ini, kita nak kepengen punya. Tahan kadang-kadang butang, kadang-kadang widit. Tidak juga kadang-kadang apa? Main arisan. Nyusahi dewek. Asalnya tak kati utang, timbul hutang. Ujung-ujungnya kepengen jatuh kepada yang haram. Apalagi di zaman kita sekarang ini, begitu gampang, begitu mudah jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya tadinya hal yang mudah, akhirnya terjerumus kepada yang haram. Ujungnya akhirnya minjem pinjol. Kemudian tak baca mayanya, minjem yang lain lagi. Jadi numpuk lagi yang haram. Tak baca lagi, ujungnya sago dia. Gara-gara apa? Awalnya pengen berlezat-lezat terhadap dunia, pengen nak sama dengan orang lain. HP lado, baca, nelpon lah baca, WA baca, WA segala macam baca, media sosial. Ingat orang HP lebih bagus lagi. No, HP-nya mahal. Akhirnya ada peluang ngedit, tapi sago ujungnya nak mayarnya. Itu sebabnya apa? Keinginan terhadap diri. Maka Imam Haddad mengingatkan sangat dibutuhkan juga bagi orang mukmin sabar di dalam dia bersenang-senang di dalam hal syahwat yang mubah. Karena ujungnya juga akhirnya jatuh kepada yang haram. Tidak ada sabar. Sabar baik. Kepengen boleh, tapi sabar butuh. Kepengen nak sama, sudah nabung dulu. Ada beli, nak sabar. Jangan nak ngambil mintas yang cepat. Berarti tadi minjem duit yang beranak. Akhirnya hancur, senang juga tidak. Nyusah ya baik. Yang tadinya mestinya dia kata utang, timbul akhirnya berutang. Timbul akhirnya saro dia. Di antaranya kaget jadi dunia dia sempit. Takut ketemu wong itu, tagih wong. Awalnya sebenarnya dia tak kata sama sekali utang. Makanya zaman dahulu, kita ini, utang itu aib. Berutang itu suatu yang aib dulu. Tak kata, makanya tidak demen gina wong aib pada saat itu berutang. Makanya zaman-zaman dahulu, yang anak keduit jagang gina. Kata konsumennya. Kata orang nak berhutang, kenapa berhutang itu aib? Sesara-sara orang dulu misalnya dagalak dia nak berhutang tapi jual barang. Jual barang itulah, lagi butuh, lagi sara, jual barang. Itulah gunanya orang dulu kalau melimas untuk itu. Hingga orang tahunya dia ada terus. Ada kadang naik, kadang turun dalam urusan dunianya. Tapi pada saat itu, tak tahu orang itu ada duit apa tidak. Mereka jual barang. Dan banyak kita temui. Kadang-kadang kita di nasihatnya. Dulu pernah itu. Nasihat nyengok wong ini aman baik urusannya. Ada yang ada baik. Dia nasihatnya. Kita ini jangan tahu urusan
duit kita dengan orang lain, jangan. Biarlah orang mandang lain kita tu ada terus. Kalau kita tak punya, jual barang kita kalau kita ada barang. Kaget ada duit lagi, beli lagi. Itulah cara orang dulu model itu. Tidak galak nak minjem. Makanya ketika ada katik pada satu konsumen, mana ada orang yang nak ke duit. Sekarang ni orang demen. Hutang itu demen jadi. Padahal Nabi SAW berlindung daripada terlilit hutang. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Terlilit hutang, Nabi lagi berlindung. Padahal Nabi mustajab doa. Nabi diberikan Allah Subhanahu wa taala apa kehendak Nabi. Tapi Nabi doanya diantaranya berlindung dari terlilit hutang supaya kita ini diwanti-wanti Nabi sallallahu alaihi wasallam hati-hati dengan hutang. Sebab kalau sudah terlilit hutang, melakukan apa beh? Laju. Laju kalau melakukan apa? Takut malu. Maka sekarang ni doyan wong. Ada yang saking doyannya, ada duit dah galak mayar kan. Ini doyan nak berhutang terus dia. Ada duit zalim. Punya hutang, ada duit dah galak mayar. Nah itu di zaman kita sekarang. Makanya butuh kita sabar dalam hal ini. Sabar. Kita mungkin kepengen juga ukur kita. Jangan sampai melalaikan kita. Ujungnya syubhat yang haram. Hingga akhirnya keinginan lebih banyak terhadap dunia. Yuhayyijul hasa 'alaiha, hingga membangkitkan rakus terhadap dunia. Ujungnya. Awalnya mereka kepengen berlezat-lezat, ujung yang syubhat, yang haram, akhirnya banyak kepengen urusan dunia, akhirnya rakus terhadap dunia. Na'udzubillah min zalik. Kalau sudah rakus terhadap dunia, timbul kaget mahabbah, cinta terhadap dunia, disitulah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia sumber daripada seluruh kesalahan. Wong ribut segala macam, kadang-kadang mutuskan silaturahmi, kadang-kadang dia sampai na'udzubillah min zalik menumpahkan darah, gara-garanya cinta dunia. Sumbernya sudah dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari awal itu sudah harus kita bantu punya kesabaran. Boleh hal ini, tapi jingok keadaannya. Ukur diri kita. Sabar baik kita nak miliki dengan cara yang halal, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik. Kalau kita nurut hingga akhirnya banyaknya kepengen urusan dunia sampai rakus terhadap dunia, akhirnya terpendam dalam hati cinta terhadap dunia. Wa yahmilu 'alal israr di dunia wal unsu biha, hingga akhirnya dia nulukan urusan dunia gala, hingga merasa tenang dengan dunia, akhirnya wayansal akhirah, lupa terhadap akhirat, nisyanul akhirah. Nah, ini kalau sudah lupa terhadap akhirat, lupa dengan kematian. Bagian akhirat bagian kematian, alam barzah, kubur kita, bagian di hari kiamat, bagaimana keadaan, lupa terhadap, seolah-olah dia hidup terus. Seolah-olah kematian tidak. Yang penting duit, yang penting harta, yang penting kesenangan dunia. Dia lupa setiap harinya diawasi oleh malaikat maut. Dia lupa dengan kematian. Dia lupa akhirnya amal dia tinggalkan. Tidak mikir amal lagi, padahal dia kalau ditanya tahu tak mati, tahu. Iya kita ni bakalan mati galau. Tapi dunia ni penting. Tapi dia lupa terhadap akhirat. Gara-gara itu rakus terhadap, hingga akhir pikirannya dunia baik. Dari pagi sampai ke nak tidur lagi urusannya dunia bah. Wala ingat dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur lagi urusan dunia terus dia. Tak ada dia nak mikirkan pahala. Bahkan ketika dia muamalah dengan wong, tidak mikir lagi pahala. Mikirnya duitnya berapa? Uangnya piro, ngetop itu. Tidak mikir lagi. Kalau dulu wong mikir pahala. Pahalanya besar tak? Barokah tak? Sekarang kan pikiran kita masalah urusan ni, duit galak. Makanya orang dulu juga bagaimana yang pikiran mereka, mindset mereka adalah pahala. Bagaimana cara nyari pahala? Memanfaatkan situasi keadaan dia untuk nyari pahala. Hingga dahulu di kampung-kampung kita ingat masa kecil dulu. Kalau ada acara itu, kita kadang diongkon. Umi kita dengan setiap rumah itu ada piring. Minjamkan piring dulu tu.
Tiap kampung tu di rumah tu ada. Mungkin orang lama ingat 1 sen, 2 sen. Di bawah piring tu ada tandanya. Tanda kali, tanda Z, tanda huruf A. Untuk apa? Minjamkan untuk nyari pahala. Numpangi rumah senang kalau misal di kampung tu ada acara mulai minjamkan piring, minjamkan nyawa dah, tidak nyawa. Pikiran mereka nyari pahala. Kalau sekarang tidak, untuk apa minjamkan? Rugi kita teka, piring kita pecah dak galak ganti pula. Segala macam mengutuk. Nyawa ke main lagi? Sewa. Nyawa kan main. Sampai-sampai kalau dahulu bagaimana nyari pahala kampung untuk urusan beres bersih-bersih ada. Hingga kita diongkon wong tua kita, budak yang masih muda, itu nak beres, bersihkan, bagian nyuci piring, bagian ini. Ada galau. Hingga rapat panitia untuk nyari pahala galau itu kita dididik. Kalau sekarang tidak ada lagi nyari duit. Dididik untuk nyari duit ini tadi. Ujungnya akhirnya jadi yang haram, lupa terhadap akhirat. Ujungnya duit. Nauzubillah min zalik. Makanya butuh kita, awalnya butuh kesabaran. Dunia ini sementara. Boleh kita, tapi jengok rim diri kita, kemampuan kita. Memang kita butuh kita hiburan, butuh kita ketenangan, butuh. Tapi jangan sampai tergeret-geret. Tahan dengan kesabaran kita, jengok kemampuan kita. Jangan sampai akhirnya lupa terhadap akhirat. Wal ghafla anha, hingga lalainya sama sekali. Faqad arabta rahimakumullah bima zakarna hajatan mu'min ila sabr fi umumi ahwali wa dawami awqatihi fa'alaika bihi tafus bi kulli khairin wa tasbar bi kulli sa'adatin. Maka kata Imam Haddad menutup di dalam pembahasan sabar. Engkau telah ketahui, kata Imam Haddad, bahwa yang telah kami sebutkan, kita ini sangat butuh terhadap kesabaran. Maka kalau kita sabar dalam setiap keadaan kita, dalam setiap waktu kita, apa kata Imam Haddad? Engkau akan sukses. Jadi kesuksesan itu dimulai dari sabar. Sukses bukan hanya dunia, sukses dunia akhirat. Uji kita sukses dunia ini baik. Dunia ini bukan ukuran sudah. Dunia ini tidak baca dikatakan wong itu sukses atau tidak. Dunia ini isinya adalah cobaan. Ad-dunya darul bila. Dunia ini tempat cobaan, tempat ujian. Kadang diuji dengan baik, dengan nikmat. Masih ingat tak dia taat kepada Allah? Dicoba dan kesusahan. Masih ingat tak dan masih taat tak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Imam Haddad, kalau engkau sudah tahu hal ini, sabar ada pada dirinya, maka engkau sukses. Urusan dunia juga sukses, urusan akhirat sukses, maka engkau akan sukses, kata Imam Haddad. Tafus dalam setiap keadaan, bikuli khairin, dalam setiap kebaikan. Watasbar bikuli sa'adatin, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan sumbernya di antara sabar. Jadi baru kita baca bahagia, baca senang, tenang. Tadi kalau misalnya seadonya tidak nak macam-macam gini. Aduh, syukuri, nikmat, sabar. Kita nak kepengen jengok ukur diri kita. Jangan sampai lupa terhadap akhirat. Jadi sesuatu hal boleh gitu, yang mubah ni boleh. Nak kepengen punya kendaraan yang ini boleh, tapi tengok hal yang baik. Kemampuan itu butuh tak kita? Tidak butuh untuk apa? Tidak butuh nian. Mobil nak punya 10 ikut nian, ganti-ganti. Kalau nak punya mobil banyak nian, tak apa-apa. Sekali pakai. Boleh. Naik taksi. Setiap hari ganti-ganti tak apa-apa. Wong lain ngurusnya tak apa-apa. Itu lebih lemak lagi sudah. Wong lain ngurusnya, wong lain beli minyaknya, wong lain apa? Servisnya kita manfaatkan kalau kita perlu baik. Tapi bayar, bukan tak bayar. Bayar dikit. Itu paling banyak umpunya mobil itu tiap hari ganti-ganti mobilnya. Nah itu dah ada repot kita. Bukan lemak gitu misalnya punya nak ngawat segala macam, lemak lah wong lain ngawatnya.
Kalau tidak butuh nian, ini sesuai dunia ini, sesuai kebutuhan kita. Kita memang butuh nian, ya, tidak butuh untuk apa? Nak lezat-lezat segala macam. Ujungnya kalau kita masalah makan, ujungnya kita tidak mampu lagi kita makan. Ada tapi tidak mampu. Maka syukur yang ada berusaha. Kita nak kepengen apa ujungnya itu. Semasanya, ada masanya kita tidak baca lagi makan lemak. Tak baca lagi gitu, kadang nyingok baik. Ada zamannya kaget itu, masanya. Makanya kalau kita sudah sabar dalam hal ini, keadaan kita akan baik. Tidak susah gitu. Tidak akan kita membawa beban di dalam kehidupan kita hingga ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kita mendatangkan kelezatan yang luar biasa. Jadi kelezatan dunia ini terbatas. Apapun juga kelezatan terbatas, tapi kelezatan akhirat tidak akan terbatas. Di dunia ini ada orang sudah mendapatkan kelezatan akhirat. Kelezatan akhirat bagaimana? Lezat di dalam dia berzikir. Lezat dia di dalam membaca Quran. Lezat dia di dalam solat. Ini kelezatan yang tidak terbatas. Di dunia ini dicicipi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kelezatan di dalam akhirat kaget. Karena tidak terbatas. Orang kalau sudah mendapatkan kelezatan zikir, pengen berzikir terus. Orang mendapatkan kelezatan untuk majlis taklim dia. Senang majlis taklim, ketika misalnya libur majlis taklim, dia susah. Pengen ini sudah mendapatkan kelezatan. Solat demikian juga. Nah itu kita cari. Kelezatan, kenikmatan itu di dalam ibadah, bukan urusan dunia ini. Mudah-mudahan ini kesempatan kita di bulan Rajab yang penuh barokah. Bulan Rajab untuk pengoreksian diri kita. Bulan Rajab untuk kita menambah setiap saatnya kebaikan. Karena isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Rajab, Nabi berdoa, Allah barik lana fi Rajab Sya'ban wa balina Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu sampaikan segala hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi di dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak cucu kita, harta-harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Allah barik lana fi Rajab Sya'ban wa balina Ramadan wa 'aina 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa hafazna minadz dzunubi wal atham warzuqna husnal khitam. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.